right. Okay, එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකත් මතකයි subjects තුනක ලකුණු input කරගෙන average එක calculate කරා නේද? පුතේ average තමයි output එක උනේ. Yes. Right. Okay, එතකොට අපි ඔය විදිහට කරගෙන ගියා පුතේ. මම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න සමහර අයට ඒක අමාරුයි දෝ කියලා නිකන් මට හිතුණා. අමාරු නෑ චුට්ටක්වත්. හරි. එකම දේ තියෙන පුතේ ඔයගොල්ලන් දෙන problem එකේ input process and output එක identify කරගන්න එක විතරයි. හරි. right. එතකොට මේකත් අපි කතා කරා last week එකේ. මම දැන් පොඩ්ඩක් කලින් ඉක්ුට වේගෙන් යන්නම්. ඊට පස්සේ මම ආව පුතේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ alternative solution. ඒ කියන්නේ සමහර problems අපි analyze කරද්දී there are some another solutions, right? So think about this. Don't worry about it, right? No, ඇත්තටම මේ වෙද්දි පොතේ මේකෙන් නම් මෙහෙම නම් ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් simply හිතමු. Very easy, right? Here look at this example. If age is 18 or more than 18, then display adult. Otherwise display the result as child, right? Then at least for another one is at least 40 average marks, then pass, otherwise fail. එක මම හිතන්නේ මම homework එක විදියට දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. හරි? right. එතකොට මගේ මේ මෙන්න මේ question එක පුතාලට මතක ඇති අපි මේක discuss කරා. If 18 or more than 18 mean adult, otherwise child. ඉතින් අපිට ඒකම ලියන්න පුළුවන් පුතේ. less than 18 කියන්නේ if it is correct, it is child, otherwise adult. නේද? ඒ කියන්නේ එකම condition එක අපිට දෙපැත්තට හිතන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒක තමයි මේ alternative solution කියලා පුතේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් කරගන්න එපා. ඔයගලන්ට ඒක පුළුවන් මම ඒක චුට්ටක් ඔයගලගේ book එකෙන් ඊට පස්සේ ගත්තේ මම ඒක ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන නිසා අපහු ගන්නම් පුතේ. Here, so this is one of the another example you can see, right? I think I have given you like this question, right? At least 40 marks, then pass, otherwise fail කියලා වගේ එකක් දුන්නා මට මතකයි අන්තිම question එක, right? I think you have done your homework, right? Check your answers පුතේ, right? First of all, we should input average marks. So I think I have given you some average marks. නේද? මම average marks කියලා දුන්නා නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් input එක වෙන්න ඕන average marks, right? Then check your answer. You should mention input, right? අපි සිංහලෙන් නම් පුතේ ආදාන කියලා දාලා අපි දෙන්න ඕනි පුතේ සාමාන්‍ය ලකුණු නේද? අපි එතන input කරන්න ඕන සාමාන්‍ය ලකුණු. හරි? අපි සාමාන්‍ය ලකුණු input කරනවා. ඒතර සාමාන්‍ය ලකුණු input කරද්දී මෙතනට එන්න ඕන marks කියලා නෙමෙයි average marks, right? අපි බලන්න පොඩ්ඩක් අපිට question එක කොහොමද මම දුන්නේ කියලා. හරි? If it is average marks, you should put here average marks. එහෙනම් අපි කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? ඉස්සෙල්ලාම input කියලා ලියලා average marks කියලා තියෙනවා. නැත්නම් marks කියලා තියෙන්න ඕනි. හරි? මම දුන්න විදිහට මම දුන්නේ average marks කියලා අනිවාර්යෙන් average marks කියලා එන්න ඕනි. හරි? සිංහල මීඩියම් ලියද්දි පුතේ ආදාන කියලා ලිව්වා. සාමාන්‍ය ලකුණු නැත්නම් ලකුණු කියලා එන්න ඕනි. හරි? Then process. Right? So what is the process here, Pute? We should compare the marks with the scored with the 35, but in our example it should be 40. I think it's 40, right? Marks we should compare with the that marks should compare with the 40, right? If it is at least 40, then it should be, the result should be pass, otherwise fail. You can අවම වශයෙන් ලකුණු 40 නම් පුතේ සමත්, එසේ නොමැතිනම් අසමත් කියලා ගන්න ඕනි. හරි? එතකොට මම හිතන්නේ පුතාලා ලියන්න ඇති. එතකොට ඒක solutions දෙකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් පුතේ අපිට. එක solution එක තමයි if the marks is less than 40, in our example it should be 40. Less than 40. 40 වෙන්න බෑ. 40ට වඩා අඩු. සිංහල ලියන්නේ 40ට වඩා අඩු නම් result should be fail. නේද? 40ට වඩා අඩු නම් ඒක yes වෙන එක තමයි පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. Result should be fail. If not, result should be pass. Okay? Solution 2. What is solution 2 පුතේ? If the marks is 35 or more than 35, result should be then 35 නෙමෙයි පුතේ අපේ example එක හැටියට 40 නේද? The 40 or more than 40, result should be pass. If not, result should be
fail. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ example එක ලියලා තියෙනවද කියලා question එකට. Then what should be the output then? Output should be maybe a fail, maybe pass. Or within bracket you can put here result. වරහන් ඇතුළේ ඕන ලියන්න පුතේ result කියලා because result is the output. But it result may be pass or maybe fail, right? ඒක නිසා සමත් හෝ අසමත් කියලා වරහන් ඇතුළේ පුතේ result කියලා දාන්න. හරි? බලන්න ඒක කරාද කියලා. කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට පොඩ්ඩක් hand raise කරලා කියන්න පුතේ. හරි කරලා නැත්තම්. Excuse me miss. ඔව්. අපි ලියන්න ඕනේ වාර්තා කියලාද? නෑ පුතේ results කියන එකද? නෑ result කියන එක පුතේ ප්‍රතිඵල කියලා ගන්න. ප්‍රතිඵල සමත් එසේ නොමැතිනම් ප්‍රතිඵල අසමත්. ඒ කියන්නේ මේ සමත් හෝ අසමත් ප්‍රතිඵල. ඔයා කියන්නේ මේ ප්‍රතිදානෙද පුතේ? ඔව්. ප්‍රතිදානේ සමත් හෝ අසමත් වරහන් ඇතුළේ ලියන්න පුතේ ප්‍රතිඵල කියලා. හරි මිස්. right. මිස් තව එකක solution 2 ලියන්න කියලා කිව්වා. question number 6 එකේ. මට මේ දෙන ලද සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේද ඉරට්ටේද යන වග සෙවීම. හරි. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මට උපනි කියන්න පුතා මේ alternative solution ද ඔයාලට දැනගන්න ඕනි තව alternative solution. ඔව් ඒක තමයි. හරි. I said මේක ආයෙ explain කරන්න පුතේ මේකද ආයෙ explain කරන්න ඕනේ පුතාට? කමක් නැහැ ටීචර්. අනිත් example එක ගන්නද පුතේ? කමක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ example එක වෙන්නේ මම හිතන්නේ odd the even ද කියන එක නේද? odd the even කියන එක. මෙහෙමයි පුතේ මේකෙදි අපිට ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි. මේකෙදි අපිට හිතන්න තියෙන්නේ බලන්න මට බෝඩ් එක මේ මම දැන් ඉන්න තැන බෝඩ් එක නැති හින්දා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි බලමු. right. මෙතනදී තියෙන්නේ පුතේ අපි මේ බලන්නේ average marks මම AVG marks කියලා ගන්නම්කෝ average marks greater than අපි ඉස්සෙල්ලම ගමුකෝ less than 40 අපි එහෙම වුණොත් අපි දන්නවා මොකද පුතේ මේ ළමයාගේ result මොකද වෙන්නේ result should be fail නේද less than 40 නම් fail හරි if not right if not එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ 40ට වඩා අඩුයි කියන එක years නම් තමයි පුතේ අසමත් fail කියන එකනේ if not එහෙම නැහැ කියන්නේ මොකද්ද 40 හෝ 40ට වැඩි හරි 40 හෝ 40ට වඩා අඩුයි නම් අසමත් 40 හෝ 40ට වැඩි කියන එක තමයි if not කියන්නේ පුතේ එහෙනම් 40 හෝ 40ට වැඩි නම් මොකද වෙන්න ඕන පුතේ result should be pass right pass okay right එතකොට මේක solution එක පුතේ නැත්නම් solution 2 ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න 40 හෝ 40ට වැඩි නම් එහෙනම් ඒකදී අපි කියනවා පුතේ AVG marks greater than or equals to 40 right ඔයගොල්ලෝ දන්නනේ පුතේ number line එකේදී 40ට වඩා අඩු කියනවා වගේම 40 හෝ 40ට වැඩි කියලා පැත්තකුත් තියෙනවා නේද ඒතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒක years නම් ඒක years නම් පුතේ අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ result should be pass right otherwise if not right if not result should be fail right ඔන්න ඔහොමයි පුතේ මේකෙදි වෙන්නේ දැන් අර odd even එකේදී අපිට කරන්න වෙන්නේ දැන් මම ඒකත් මෙතනම කතා කරන්නම්කෝ සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම සංඛ්‍යාව ඔත්තේද ඉරට්ටේද කියලා චෙක් කරන එක හරි inputs වෙන්න ඕන මොකද්ද පුතේ අපේ inputs වෙන්න ඕනේ number නේද එන්නේ number right input should be number right number ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් පුතේ මෙතනදී number කියන එකට වරහන් ඇතුලේ n කියලා දාගන්න it's easy for you right number දැන් ඒක තමයි අපේ input එක වෙන්නේ any number සංඛ්‍යාව එතකොට සිංහලෙන් දාන්න සංඛ්‍යාව කියලා දාන්න පුළුවන් process එකේදී වෙන්න ඕන මොකද්ද පුතේ අපි මේ දැන් හොයන්නේ මොකද්ද odd even ද කියලානේ නේද පුතේ අපි මොකද කරන්නේ අපි මේ දුන්නු සංඛ්‍යාව right if it is 5 right අපි හිතමු මම දුන්නු සංඛ්‍යාව ඒ කියන්නේ n කියන අගය n කියන කෙනා 5යි නම්
හරි මං n කියන අගේ 5යි නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ n කියන අගේ 5 නම් n කියන අගේ 5 නම් මම මේ 5 කියන අගේ හොයන්න ඕන පුතේ odd ද even ද කියලා. ඒතර පුතාලා දන්නවා කොහොමද odd ද even ද කියලා අපි check කරන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ මොකද පුතේ? දෙකෙන් බෙදා ඉතිරි අගේ හොයනවා නේද? මෙයාව ඉතිරි නැතුව බෙදෙනවා කියන්නේ මෙයා අනිවාර්යෙන් ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්. It's an even number. If there are any remainder mean you know when we divided by 2 it may be 0 or 1. යම් කිසි එකකින් එක නම් පුතේ ඉතිරියගේ එක නම් අපි දන්නවා ඒක odd number එකක් කියලා. ඒක ඔක්ත සංඛ්‍යාවක්. ඒතර මේක තමයි අපි දන්න concept එක. අපි දන්න theory එක නේද? ඒතර ඒකට අනුව තමයි පුතේ අපි බලන්නේ අපි process එකේදී අපි දෙන ඕනම සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදා ඉතිරියගේ හොයන්න ඕනේ. We should find remainder, right? We should find the remainder of the given number by dividing by 2. හරි දුන්නු සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදා ඉතිරියගේ හොයන්න ඕනේ. හරි. ඒතර එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? අපි process එකක් විදිහට ලියනවා. පළවෙනි process එක we can write down the first process. අපි පළවෙනි process එක විදිහට ලියමු පුතේ. What is the first process? Finding the remainder. Finding the remainder. ඒතර English සිංහල medium ලියන්න පුළුවන් පුතේ. ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම. හරි. Right, finding the remainder. Okay, that is the first one, right? Finding the remainder. So එනම් පුතේ අපිට මෙතනම remainder එක හොයන හැටි ලියන්න පුළුවන් පුතාලට. කොහොමද remainder එක අපි හොයන්නේ පුතේ? අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන් වරහන් ඇතුලේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදා ඉතිරි අගේ සෙවීම. හරි? කාර්යයි. සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදා ඉතිරියගේ සෙවීම කියලා සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න පුළුවන් find the අපි ලියමු මෙහෙම finding the remainder by dividing the number within bracket you can put it n if you want number by 2, right? ඔන්න මම අපව එක චුට්ටක් පේන්න ගන්න මෙහාට කරන්න. Here finding the remainder by dividing the number by 2. අපි හොයනවා කියනවා remainder එක දුන්නු සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදා. ඒතර ඒක තමයි අපි finding the remainder කියන කැරටේ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි මෙතන finding the remainder කියන තැන පුතේ අපි r කියලා දාගමු අපිට ලේසියිනේ නේද? මම ඉතින් මේ කිව්වට ඔයාලා නොදැම්ම කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි චෙක් කරන්නේ remainder එක. නමුත් මට ආයේ remainder කියලා ලියන්න කරදර නිසා මම r කියලා දාගත්තා. හරි ඒක නිසා දැන් ඔයගොල්ලෝ r දැම්මේ නැහැ කියලා වැරදි කියලා හිතන්න එපා. r දාගත්ත මට ලේසි හින්දා ඔයාලට ඕන remainder කියලා ලියන්න එච්චරයි ගැටලුවක් නැහැ පුතේ. හරි? right. දැන් ඔන්න අපි ඊළඟට process එක වෙන්නේ මොකද්ද? We should find that remainder is 0 or 1, right? හරි. එහෙනම් අපේ දෙවෙනි process දැන් තමයි පුතේ ඔන්න alternative solutions වලට යන්නේ, right? අපි solution 1 දාමු. ඒ කියන්නේ එකක් එක්ක බිඳුවද කියලා පරීක්ෂා කරනවා. බිඳුව නම් අපි කියනවා even, otherwise it's odd. අපි ඒක තව සැරයකට පුළුවන් ඕන remainder එක පුතේ 1ද කියලා check කරන්න. 1ද කියලා check කරොත් number එක odd, otherwise it's even, right? එක්කෝ එකද කියලා බලනවා පුතේ remainder එක අනිත් එක බිඳුවද කියලා check කරන්න. ඉතින් ওই අවස්ථා දෙක තමයි අපි alternative solutions වෙන්නේ. හරි? එහෙනම් අපි solution 1 වලට යන්. solution 1, right? solution 1 එකේදී අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? අපි හිතමු ඔයාලට කැමති එකක් වාට ඕන remainder එක 1ද කියලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් 0ද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මං හිතුවා මෙතනදී 1ද කියලා check කරනවා කියලා. හරි? ඒක ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට පුළුවන් පුතේ ලියන්න. හරි? මං කියනවා if remainder මං r කියලා දැන් මං r කියලා දාපු නිසා පුතාට පුළුවන් remainder කියලාම type කරන්න ඕන නම් r equal කියලා දාන්නත් පුළුවන්. r is 1. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක 1 නම් අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද? Yes, it should be odd number. ඉතින් අපිට ඕන result කියලාම ගන්න පුළුවන්. හරි? result කියලා දාමුකෝ. result result is equal මොකද පුතේ? අපි දාමු එක odd කියලා නේද? odd. It's an odd number. If it is not ඒක එහෙම නෙමෙයි නම් if not අපි if not කියලා දාන්නේ පුතේ. if not, right? if not
if not then ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ පුතේ if not නම් මොකද එන්න ඕන result should be even හරි even right දැන් ඔන්න එක solution එකක් හරි පුතේ ඊළඟ solution එක මොකද්ද උපනි වෙන්න ඕන අපේ ඊළඟ solution එකේදී අපි මොකද්ද බලන්න ඕනේ ඊළඟ solution එකේදී right ඊළඟ solution මොකද පුතේ හොයන්න ඕනේ ඊළඟ solution එකේදී solution 2 එකේදී මොකද කරන්න ඕනේ පුතේ අපි කවුරු හරි කියන්න බලන්න ඊළඟ solution එකේදී අපිට මොකද කරන්නේ අපි එකකදී r කියන්නේ 1ද කියලා check කරා ඊළඟ එකේදී මොකද කරන්න ඕනේ පුතේ උපනී yes r කීයද බලන්න ඕනේ 2 R2 පුතේ සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවාම රිමයින්ඩර් වෙන්න පුළුවන් පුතේ බිංදුව හෝ 1 0 or 1 අපි 1ද කියලා check කරා ඊළඟට බලන්න පුළුවන් මොකක් කියලා පුතේ r කියන්නේ r is equals to 0 very good right r1 or yes එනුජ හරි පුතේ r should be 0 නේද අපි දැන් check කරනවා is r is 0ද කියලා. ඒකට කාට හරි පුළුවන් ඕන නම් r1ද කියලා check කරන්න. මොකද සංඛ්‍යාවක් ඕනම සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවාම ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් පුතේ බිංදුව හෝ 1 විතරයි. ඒතර අනිවාර්යෙන් solutions දෙකකට වඩා එන්නෙම නැහැ නේද? ඕනම සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවොත් එන්න පුළුවන් බිංදුව හෝ 1. එතකොට එහෙනම් බිංදුවද කියලා check කරා එක solution එකක් කවුරු හරි මෙන්න මේ solution එක කියයි තව කවුරු හරි කියයි එයා check කරයි if r is 0 කියලා අපිට කියන්න බෑ වැරදි කියලා ඔය මේ ක්‍රම දෙකම හරි පුතේ හරි මේ ක්‍රම දෙකම හරි right මේ solution දෙකම හරි right ඒක yes නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ result right result equal even නේද පුතේ even හරි එක not නම් if not නම් right if not එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ result should be odd නේද හරි yes හරිට හරි right මේ විදිහට පුතේ alternate solutions හොයාගන්න එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ හරි මම මේක පොඩ්ඩක් excuse me miss ඔව් පුතේ කියන්නේ එතකොට අපි මේ solution number 2 හොයද්දී අපිට මේ ආයෙමත් අරක නැවත ලියන්න ඕනේ නැද්ද? අර මුල ටිකද පුතේ? ඔව්. ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. හරි? අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. Okay. right. ඊට පස්සේ අපිට තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා පුතේ මේක කරන්න. ඊට පස්සේ තාම අපි output එක ලිව්වේ නැහැ නේද? output ලියන්න ඕනේ. output එක ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද odd or even නේද පුතේ එන්න පුළුවන් output එක odd or even right within bracket we can put what result that is result හරි right ඔච්චරයි පුතේ හරි ඉතින් මේක තමයි එන්න ඕනි right බලන්න ඔයගලන්ට ආවද කියලා right මම ඒක පොඩ්ඩක් right බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ answers වල ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා පුතේ right මම මේක පොඩ්ඩක් answers වලට දාගන්නම් ඒක ලේසි නිසා මොකද දැන් මේ සතියේ පටන් ගන්න රෙකෝඩින් ඊළඟට එතකොට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන ඉතින් මේ ලෙසන් එක තමයි. හරි මේ next Saturday recording තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කියන්නේ මේ ලෙසන් එක ඔයගොල්ලන් grade 11 එකකින් පුතේ. ඉතින් එතකොට මේ ටික දැන් කරන්න තියෙනවා. හරි මම ඒක පස්සේ හදා ගන්න. Okay, I think it's very clear for you right now. උපරි කොහොමද පුතේ තත්ත්වේ? එක solution එකක් ලිව්වහම ඇද්ද කියන එක මෙහෙමයි පුතේ. If they ask you to write down the alternate solutions කියලා කිව්වොත් පුතේ අනිවාර්යෙන් solutions දෙකම ලියන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම කියලා නැත්නම් ඔයාලට ඔය කැමති දෙකෙන් එකක් ලිව්වහම ඇති.
හරි දැන් okay right හරි උපනි හරි එතකොට හදිසියේ ඒක කියලා නැත්නම් පුතේ ඔයගලන්ට කියලා නැත්නම් මේ කියන්නේ ලියන්න ඕන ප්‍රමාණය කියන්නේ මේ alternative solutions වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම දැන් මම කියන්නම් දැන් මේ දක්වා ඉලා තියෙන විදිහට නම් කවදාවත් alternate solutions ලියන්න කියලා දෙකක් ලියන්න එහෙම කියලා ඇවිල්ලා නැහැ පුතේ හරි ඇවිල්ලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ආන්සර් එකක් ඔය විදිහට ලියන්න එනවා ආවහම ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ එතකොට කැමති විදිහකට එකක් ලියන්න පුතේ එච්චරයි තියෙන්නේ හරි එකම දේ තියෙන්නේ ඇහුවත් නැතත් අපි හිතලා තියෙන්න ඕනේ ඒකයි අවශ්‍යතාවය හරි ඇහුවත් නැතත් අපි හිතලා තියෙන්න ඕන පුතේ හරි ඒක නිසා අපි හිතන්න ඕන නිසා තමයි මම පුතාලට කිව්වේ දැම්ම අපි හිතුවාම අපිට හරි පහසුයි ඒක හරි right හරි පුතේ එහෙනම් අපි okay right ලොකුයි නේද බලමු මම ඒක හිමින් හදා ගන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ සොලියුෂන්ස් ටික හරියට ඔලුවට ගන්න පුතේ right okay අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට දැන් පොඩ ඉස්සරහට යනවා පුතේ දැන් ඒක එන්න අඩු වෙන්නේ නැහැ දැන් අපි එන්න මේක තව ඉස්සරහට යද්දි මේක තව චුට්ටක් වැඩි වෙනවා නේද ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් තේරුම් අරන් යන්න එකක්වත් අතහැරලා යන්න එපා පුතේ හරි right මම අතර මේක presentation එක දාගත්තා right okay හරි දැන් අපි පුතේ analyzing මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ හරි ඊට කලින් මම පුතාලට මොන හරි homework දුන්නද තව kite එක හදන්න හිටන ලියන්න කිව්වේ නෑ මම හිතන්නේ නේද මම හිතන්නේ නෑ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පන්ති තමයි ගොඩාක් කරේ දැන් අනිත් ක්ලාස් එකේ මෙච්චර දුරට කරන්නත් වෙලාව මදි වුණා හරි right හරි අපි දැන් එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු පුතාලා ගොඩාක් මම පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එක දුන්නද පුතේ ඔයගොල්ලන්ට 2010 එක දුන්නද නෑ නේද ඔව් දැන් මම 2011 එක කරා නේද පුතා 11 එකේ පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එක කරා නේද අර ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දෙන එක අර ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දීලා විභාග රිසර්ච් බලන එක 2011 පාස් පේපර් මේකක් කරේ නෑ එහෙමද පුතේ හරි පුතේ හරි දැන් මෙන්න මෙහෙමයි දැන් ඔන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් හරි දැන් ඔයාලා ඔය alternate solution අරවම මුකුත් හිතන්න එපා හරි දැන් මම පොඩ්ඩක් පාස් පේපර් ක්වෙස්චන් එකකින් පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් දෙනවා පුතාලට 2011 පේපර් එකේ හරි දැන් ඔයාලා බය වෙන්න ඕන දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහ O level papers උත් කරානේ නේ ගොඩක් ඒක නිසා චුට්ටක්වත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ එකම දේ තියෙන්නේ පුතේ දැන් චුට්ටක් අපි 11 මට්ටමේ හිතන්න විතරයි. හරි මේක මම පුතාලට 10 පළවෙනි පාඩම උගන්වන්දි දුන්නු ප්‍රශ්නයක්. හරි. මොකද ඒකෙදිත් අපිට චුට්ටක් මේ ගැන කතා කරන්න තිබුණා. දැන් ඒක නිසා ඔක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. දැන් මේ පොත් හොයන්න යන්නත් එපා. ඔයාලා දැන් මේ දන්න දැනුමෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ. දැන් මංගි ළඟ තියෙන පුතේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක මං හිතනවා පුතාලා ළඟ තියෙනවා කියලා මේ සිංහල මීඩියම් දරුවෝ ළඟ තියෙනවා නේද? මම විඳු තියෙනවනේ පේපර් එක. හරි. ඔව් මිස් හරි right 2011 පේපර් එකේ පුතේ part 2 වල හරි 2011 පේපර් එකේ part 2 වල right මම වෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලියවන්නේ නැහැ නමුත් මේ question එක උතන්ට example එකක් වෙන්න ඕන නිසා ලියන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ හරි මෙන්න මේ question එක බලන්න පුතේ මෙන්න මේක Roman number 2 compulsory question එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්න අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා so here this is compulsory question that Roman number 2 there are 10 questions then this is Roman number 2 right so you should copy down this right ඉක්මනට ලියා ගන්න බලන්න පුතේ සිංහල මීඩියම් දරුවෝ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් hand raise කරන්න පුතේ කවුරු හරි සිංහල මීඩියම් ළමයි ළඟ ප්‍රශ්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් අත ඔස්සන්න මේක ලියා ගන්න පුතේ ඔව් පුතේ කියන්න 2011 මේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේද ඔව් සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ so there are two processes first one is if so ගොඩක් කරාට පුතේ මේකේ answers ළමයි ලියලා තිබුණේ check the validity අර ඒ වගේ එකයි ලියලා තිබුණේ. ඒතකොට ළමයිට 0.5ක් අඩු වුණා. හරි.
Right. Then if it is, there are two processes, check the validity and access the database or search the database or research search from the database. කියලා තිබුණා නම් there are two processes, you can get 1 mark for because 0.5 marks for each, right? 0.5 එකකට ඉතින් දෙකටම එකක් ලැබෙනවා. හරි? Right. එහෙනම් අපි එක ලියමු පුතේ process එක. Check the validity. Check the validity. Next one you can say check the validity, and another one is what? Access the database. Access the database, or you can say search the database for the results. Just like that you can write down, right? මේ වචනම තියෙන්න ඕන කියලා එහෙම නීතියක් නෑ පුතේ. හරි? Then after output should be what? Output. Sakindu, what is output putte? Sakindu, what is the output? Chamali, what is the output here? විභාග ප්‍රතිඵල තිරේ ප්‍රදර්ශනය වීම. විභාග ප්‍රතිඵල කිව්වහම ඇති පුතේ. හරි, තිරේ ප්‍රදර්ශනය වීම කියලා අවශ්‍ය නැහැ. තිරේ ප්‍රදර්ශනය කියලා අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. අපි මොකද output එකනේ අපි ලියන්නේ පුතේ. Yes, Senith, your answer also correct. Result, that's enough, right? ප්‍රතිඵල සිංහලෙන් නම් අපි ලියන්නේ විභාග ප්‍රතිඵල, right? That's enough. No need to write down ප්‍රදර්ශනය වීම එම් ලියන්න ඕනේ නැහැ. display එම් ඕනේ නැහැ. මොකද අපි output එකනේ ලියන්නේ. output එකේදී වෙන්න ඕනේ මොකක්ද output එක කියන එක. එහෙනම් so just results is enough පුතේ. හරි? මේ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය වීම කියලා ලියන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. Right. Okay, results. Teacher. ඔව් පුතේ. teacher index number එක වැරදි නම් result එක error warning කියලා එහෙම දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒකත් ඔන්න පුළුවන්. result එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් පුතේ. හරි, result කියලා දාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් or if the index number is incorrect, then මොනවද කියන්නේ? error message, right? It's okay. If the teacher output එකකට exam results and error warning එහෙම දාන්න පුළුවන්. නෑ and නෙමෙයි පුතේ o results or error warning message, right? results o මේ දෙකෙන් එකක් පුතේ. o නැත්නම් slash එකක් දාලා එහෙම ලියුවට කමන්නේ. ඒක කමන්නේ. That's good, right? Better than that this, right? ඒක තව දුරටත් ඉතින් හරිනේ ඉතින් ඒ කියන්නේ. ඔව් පුතේ. මිස් අපිට මේ රිසර්ච් කියලා විතරක් ලියලා නවත්තන්න පුළුවන් නේද? ඒ පුළුවන්. දැන් මේ පිළිතුරේදී බැලුවේ ඒක විතරයිනේ පුතේ. නමුත් ඕනනම් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් හදිසියෙවත් මේ ළමයා අපි දන්නේ නැතුව සමහර ඉන්ඩෙක්ස් නම එක වැරදුනොත් අපේ රිසල්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට ලැබෙන අවුට්පුට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? මේ error message එකක් නේද? නැත්නම් you should try it again. හරි මොකක් හරි message එකක් එන්නේ. ඒතර ඕනනම් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක වැරදුනොත් නේ. ඔව් ඒක වැරදුනොත් ඒතර ඔයාලට ඕනනම් එක්ස්ට්‍රා මං කියන්නේ නෑ නේද? ඈ එතනදී එතකොට process එකක් වෙන්නේ නෑ නේද? එක process එකයිනේ වෙන්නේ. ඔව් එතකොට මෙහෙම check the validity විතරයි වෙන්නේ එතකොට. check the validity විතරයි වෙන්නේ එතකොට. හරි? right, check the validity විතරයි එතකොට වෙන්නේ. හරි? ඔව් එතකොට ඒක නිසා මම කියන්නේ output එක ලියද්දී ඔයාලට ඕන ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ if the මේ index number is incorrect then display error message නැත්නම් එහෙමත් ඕනේ results or error message කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් සමහරට අරක වැරදි නම් error message එකක් නේද පුතේ? හරි? එහෙම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අවම පිළිතුර විදිහට බැලුවෙත් පුතේ results කියන එක විතරයි. හරි? right. ඒ නිසා අපි එච්චර දුරට හිතන්න නැතුව ඉමු අපි දැනට index number check the validity and access the database because we had refer this one no ඒක නිසා අපි මේකට අනුව ගිහින් simply answer එක ලියමු පුතේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් හිතන ගොඩාක් ගත්තොත් එහෙම complexity එක වැඩි වෙයි. හරි? නමුත් ඕනනම් ඇල ඉරක් දාලා message when the index number incorrect then error message කියලා වරහන් ඇතුලේ ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. හරි? basically ඒගොල්ලෝ බැලුවේ පුතේ මේ answer එක දක්වා විතරයි. හරි? මම තව question එකක් දෙන්නම්. එතකොට මෙතනින් අපිට analysis වලින් අයින් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි? right, තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගමු අපි. 2010. right? okay.
next one. හැම වෙලෙම past paper question එක කරලා පුතේ year එක දාන්න 2010 part 2 ඒ කියන්නේ මීට කලින් අවුරුද්දකනේ පුතේ නේද 2010 part 2 Roman first question Q1 Roman number 3 ලියන්න පස්සේ දැන් ඕනේ නැහැ පුතේ දැන්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්නකෝ හරි නැත්නම් මොකක් හරි ෆෝන් එකේ ගන්න ෆොටෝ එකක් ගහගන්න නැත්නම් SSD එකක් දාගන්න හැබැයි උත්තරේ හොයන්න පුතේ දැන් මිස් ප්‍රශ්නේ ලියන්නත් ඕනේ නේද? ඔව් පස්සේ ලියන්න පුතේ දැන් කමක් නැහැ වෙලාව යනවනේ okay incorrect and you have informed the cashier right දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතමු අපි ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට අපි හිතමු ෆ්‍රීලි ගන්න වෙලාවලු තියෙන සමහරලාට ඔයා අරවුන්ඩ් මෙන්න මේ ගාන තමයි ස්පෙන්ඩ් කරන්න කියලා ඔයා සමහරට මේ මොන හරි අයිටම්ස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වෙලාවට පුතේ එතකොට ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ ළඟ තියෙන amount එකට වඩා ඒක එක්සිට් වෙලා කියලා ඒ කියන්නේ ඒකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔයා ඒක හොඳට ප්ලෑන් කරලා තමයි ඔයා අවශ්‍යම අයිටම්ස් ටික අරන් තියෙන සමහරලාට. හරි. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක bill එක එනවා නම් more than that ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නේද එහෙනම් ඒතකොට එයා දන්නා අනිවාර්යයෙන් මේක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හරි නැතුව total වෙන්න ගිහිල්ලා machine එකේ error එකක් නම් එන්නේ නැහැ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් error එක ඇවිත් තියෙන පුතේ එයා feed කරපු data වල හරි එතකොට ඒක චුට්ටක් ඔලුවට ගන්න ඕන you have found that the amount mentioned in the bill is incorrect and you have informed the cashier by considering yourself as the system ඔයා තමයි දැන් system එක yourself as a system identify input process and output in the above scenario right to solve this problem දැන් මොකද්ද problem එක පුතේ මේ error bill එකනේ so you have to solve this problem so how can you solve this කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේක solve කරන්නේ but you have to think you are the system දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ පුතේ මේ problem එක solve කරන පද්ධතිය ඔයා කියලා හරි right එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් මොනවාද inputs වෙන්න ඕනේ to solve this problem what should be the what are the inputs Randil prices of goods you sorry again Randil I think your answer is correct prices of goods we purchased yes price of goods okay so you need selected items first neda puti not only the prices right not only the prices we need the hondata ogolo real time situation එක හිතන්න පුතේ දැන් මෙහෙමයි answers වල සාමාන්‍ය minimum answer එකක් නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඒකින්ද ඒගොල්ලන් කියන්නේ සාමාන්‍ය marking scheme එකත් එක්ක යන answers නෙමෙයි අපි real time normally real situation එක හිතමු පුතේ so, to solve this problem සමහරලාට එන්න පුළුවන් පුතේ number of items incorrect වෙන්න පුළුවන් නේ අපි ගත්තා නම් soap පහක් අරන් තියෙනවා නම් එයා 10 soaps දාලා තියෙන්න පුළුවන් නේද අපි 17 දෙකයි නම් අරන් තියෙනවා 17 පහක් දාලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ number of items වල error එකක් එන්න පුළුවන් නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම නේද data feed කරද්දි ඒතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක ඔයාගත්තු brand එකේ unit price එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාගත්තේ 100 ගානක එකක් නම් එයා දාලා තියෙනවා 600 ගානක එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද ඒ කියන්නේ අර code එක වෙනස් වෙලා ඒක නිසා තමයි පුතේ price of good ඕන වෙන්නේ හරි not only that right but also you need that incorrect bill ඔයාට අනිවාර්යෙන් අර incorrect bill එකක් ඕනේ ඇයි දැන් ඊළඟ customers ලේ කරන් යද්දී ඔයාට මේ problem එක solve කරනවට incorrect bill එක ඕනේ පුතේ because you have to compare no right so you have to think about like that එහෙනම් මොනවද පුතේ inputs වෙන්න ඕන අපේ system එක දැන් අපිට මේ problem එක solve කරන්න යන්නේ අපි පොඩ්ඩක් කරන්නේ cashier එකෙන් පොඩ්ඩක් side එකේ ඉඳන් අපි කියන පොඩ්ඩක් දෙන්න bill එක කියලා අපි items ටිකත් එක check කරන එකනේ අපි කරන්නේ අපි නිකන් එක imagine කරන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ so if you are the system you need incorrect bill you need items which you selected right and you because you have to check the unit prices and number of items right so those are very important ඒක නිසා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් පුතේ මොනවාද එකක් තමයි you need what first one is incorrect bill another one selected items right okay එතකොට මේ දෙකම අපිට inputs වෙන්න ඕනි පුතේ හරිද ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ එතකොට ඕන items ටිකත් ඔයා තියාගත්ත ළඟින් incorrect bill එකක් තියෙනවා දැන් මොනවද what are the processes හරි අපි ඒක පොඩ්ඩක් ලියාගෙන යමු පුතේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ answers වල වෙනස්කම් වෙන්න තියෙනවා හදාගමු පුතේ අපි ඔන්න input ආදාන සිංහලෙන් incorrect bill
because we want unit prices and all. Hare, incorrect bill we need. And another one, selected items. මම හිතන්නේ මාකින් ස්කීම් එකේ ඉන්කරෙක්ට් බිල් එකට විතරයිද කොහෙද the bill කියලා තමයි තිබුණේ ආන්සර් මේ මාකින් ස්කීම් එකේ මට මතකයි මාකින් වලදී the bill විතරයි ඉන්පුට් එකට දීලා තිබුණේ but it should be not only that incorrect bill and selected items too. ඒ කියන්නේ ඒකේ දුන්නේ perfect answers නෙමෙයි පුතේ marking scheme එකක් කියන්නේ perfect answers නෙමෙයි. ඒක කියන්නේ minimum marks එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ student ගෙන් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර. නමුත් ඒක නෙමෙයි perfect answer කියන්නේ. හරි student should write down the perfect answers. හරි ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා marking scheme එක දිහා බලාගෙන answers ලියලා ඒක තමයි හරි marks එක කියලා ගන්න. හරි ඒව නෙමෙයි perfect answers නෙමෙයි. ඒ minimum marks එකක්. හරි. ඒතර ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඊට වඩා චුට්ට වැඩියෙන් උනත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒකයි මම කියන්නේ. හරි. incorrect bill and selected items. ඒතකොට කොහොමද සිංහල මීඩියම් ලියන්නේ? right සිංහල මීඩියම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ දෝෂ සහිත බිල්පත සහ කියන්නේ දෝෂ සහිත කියලා තමයි අපි දන්නේ දෝෂ සහිතයි සිතන බිල්පත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. බිල්පත සහ තෝරාගත් භාණ්ඩ. හරි because we need item cost and number of items. මොකද අපිට එක unit එකක price එක දැනගන්නත් ඕන. අපි ගත්තු items ගන්න check කරන්නත් ඕන. ඒක නිසා තමයි අපි මේක ගන්නෙ. හරි right now what should be the process or processors? right processors process කියලා දැම්මම කමන්නේ processors තමයි අපි ලියන්නේ. මොකද පළවෙනි එක අපිට මොකද හිතන්න පුළුවන් පොඩි first එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? miss yes මිස් අපිට මේ ඉන්පුට් එක විදිහට මේ මිලදීගත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් කියලා ගන්න බැරිද? පුළුවන් කමන්නේ. ඔයා ඒකනේ selected items කියලා දාලා ඕනනම් ඔතන දාන්න පුතේ prices of the එනම් not only the prices විතර බෑ එහෙනම් දාන්න number of items උත් prices උත් ඕනයි price එක විතර නෙමෙයි පුතේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් items ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රායෝගිකව හිතන්න. නේද? ඒක නිසා prices කියන එකත් එක්කම ඕනනම් ඇලයිරක් දාලා ලියන්න පුතේ number of items. ඒක චෙක් කරන්න එපා නේද? අපි සබන්කැට දෙකයි නම් ගත්තා සබන්කැට පහක price එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යා data input කරලා තමයි වැරද්ද වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුතේ selected items ඉතන දාන්න පුළුවන් unit price and to get the unit price and number of items. හරි මේ data ටික ගන්න තමයි අපි ඇත්තටම මේක හරි මේ විදිහට ලියුණාට කමක් නැහැ. හරි unit price එක විතරක් කියන්නේ මේ cost of the goods කියන එකට ඒකත් එක්ක එනම් number of items උත් දාන්න පුතේ. මම කියන්නේ මේක අපි හරියටම perfect answer එක ගන්න ඕන නිසා මම එහෙම කියන්නේ. හරි ඉතින් selected items කියන තැන ඕනනම් ලියන්න මේකෙන් ගන්න යම මෙන්න මේ දෙක කියන එක. හරි ඊට පස්සේ processors වෙන්නේ මොනවද පුතේ? එකක් තමයි හොඳයි Senuja your answer is correct පුතේ. Compare the bill with the items. Compare the bill with the selected items, right? Yes අපිට කියන්න පුළුවන් compare the bill with the selected items, right? අපි ඒක ලියමු පැහැදිලිවම පුතේ. ඒක හරියටම හරි comparison එක. සිංහලෙන් අපි ලියන්න පුළුවන් පුතේ බිල්පත සහ මේ මොනවද මේ තෝරාගත් භාණ්ඩ සංසන්දනය කිරීම. හරි compare the bill and another one is what selected items. හරි ඉතින් එතනදී ඔයාලට ඕන නම් කියන්නේ මං කියන්නේ මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. එකක් තමයි check whether මොනවද check කරන්නේ එතනදී? මොනවද check කරන්නේ පුතේ අපි? check whether right අපි නැතම් නිකන් දාමු check the unit prices. Right? Check the unit prices and quantity. Very good, right? Senuja, your answer is perfectly correct, right? Check the unit prices and the quantity and prices and එකක් දාමු අපි එතනට and unit prices. Sorry, quantity. Right, quantity, right? Then after, I think battery low, wait, check it.
Yes, 24 minutes I have. Right. අපි බලමු පුතේ ඊළඟ break එකට කලින් check the unit prices and quantity. Then after what else? තව මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? Are there any more? තව processes තියනවද? After comparing only you can get the total, right? Then check the total. You can compare කරාට පස්සේ වෙනස් වුණාට පස්සේ එන total එක වට ඕන ගන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? ඒක නිසා අපිට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් calculate the total. හරි? එතකොට නිකන් total එක ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද total එක ගද්දි මේ machine එකට වරදින්නේ නැහැ පුතේ. හරි? Calculate the total. හරි? Then after I think it's finished, right? ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් output එකට. What should be the output පුතේ? output එක මොකද්ද වෙන්නේ? අති දිගැල්ල දෙනවද කැෂියට පාරා? ආච්චිටන එහෙම නෑ නේද? මොකද්ද output එක වෙන්න ඕනේ? මොකද කරන්නේ මොවින්දු? Inform the cashier. Yes, perfectly correct, right? We can do the we can inform, right? Right? We cannot do anything, right? අපිට මේක correct කරන්න මොනවත් බෑ. So we should inform the cashier, right? Inform the cashier. Okay? Inform the cashier, right? Right, cashier. Okay, right? SH, yeah, okay. Right, I think you have like this answer, right? Yes, informing the cashier. Okay, so that is very easy, right? But you have to think, right? Income out to get the input process output kira dala product hitarali yanna. Right. So we can finish now first part, that is yes Pute. මිස් මේ අපිට question එකේ දීලා තියෙනවා නේද මේ කැෂියර්ට මේ දන්වා ඇත කියලා. Oh. දන්නවා ඇත කියලා තියෙනවද? ඒ බව අයකැමි වෙත දන්වා ඇත. ඔව්. ඔව් එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ බව ඊට පස්සේ ඒකනේ වගේ පුතේ output එක වෙන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාට කියන්න. ඒක නිසා inform the cashier තමයි පුතේ ඔයාගේ මේ system එකේ ඔයාගෙන් වෙන්න ඕනේ ඒක output එක ඔයාගේ තියෙන එක බබා මේට කරන්නයි. හරි ඔයාගේ වෙන්න ඕන output එක තමයි පුතේ inform the cashier. ඊට වඩා දෙයක් වෙන්නේ දෙයක් නෑ. එතකොට එනම් ඔයාට තියෙන්නේ cashier ට දැනුම් දීම. හරි? හරිද මොවින්දු? Okay. If you are the system, ඔයා නම් පද්ධතිය කියන්නේ අපිට කියන්න පුතේ ඔයාගෙන් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මෙතන ලියන්න ඕනේ. හරි? එන්නතෝ cashier එක හරි ගස්සනවා ඒව මොකොත් නෙමෙයි. Okay? Right. Okay, let's move to the next. Right. Right. අපි ළඟ එකට යමු පුතේ. Wait, I want to get it. Right. Okay. දැන් ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟට යනවා පුතේ. Wait, I want to clear. Teacher. Yes පුතේ. Yes. Process එක ලිව්වො check whether the bill is correct කියලා ඒක විතරක් ලිව්වොත් process එකටද කමක් නැහැ. හැබැයි පුතේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපි කතා කරන්නේ 2010 පේපර් එකක් නේ නේද? ඒක නිසා තව චූට්ටක් ඉස්සරහට කොහොමද අපි මේක correct කියලා බලන්නේ කියන එක චුට්ටක් කියවුනොත් හොඳයි. හරි මොකද දැන් කියන්නේ දැන් අපි කොහොමද මේක බලන්නේ කියන එක processes චුට්ටක් ලියවුනොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. අපිට marks earn කරගන්න ඕන නිසා. හරි ඒක නිසා අපි කරන step එක පොඩ්ඩක් මොනවා හරි ඒ කරන්නේ මොකද්ද කියන එක ලියවෙනවා නම් හොඳයි. චිරණේ දහවේ පුතේ. ඔව් හරි ඒක චුට්ටක් ලියවුනොත් හොඳයි පුතේ. මොකද දැන් මේ ඇතන් 2010 දී වගේ එක බලාපොරොත්තු වුණාට 2021 මේ වගේ question එකක් ආවොත් ඊට වඩා චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහින් තියෙන්න වෙයි. හරි ඒක නිසා අපි sub processes අපි මොනවද කරන්න කියන එක පොඩ්ඩක් ලියවෙනවා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. හරි marking වලදී චුට්ටක් ඒ වගේව බලයි. ඒ වගේ එකක් ආවොත් හරි right ඒක නිසා අපි ලියලා යම් පුතේ කෝකට. හරි right අපි එහෙනම් ඊළඟට පුතේ යන්නේ ඔන්න දැන් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් යන්නයි යන්නේ.
hari. Okay, we have now 7 minutes, right, for the next break, right? hari. දැන් මම ඔයාලට මේකට එද්දි මුලින්ම පුතේ කිව්වනේ මොනවාද steps 4ක් නේද පුතේ? There are 4 steps, right? Now we have to go through the second step, right? අපිට දෙවෙනි step එක හරහා යන්න වෙනවා. හරි? Creating an algorithm for the problem. නැත්නම් සිංහලෙන් අපි කියන ගැටලු විසඳීම සඳහා algorithm එකක් ගොඩනැගීම. හරි? Right. So I want to bring my charge also, right? අපි මම ඔයාලට step එක ලියා ගන්න දෙනවා පුතේ ඉස්සෙල්ලාම. This is very serious, right? දැන් මෙතනින් එහාට අපි චුට්ටක් මේ චුට්ටක් අපි මොලේ හොඳටම යූස් කරන්න වෙනවා පුතේ. මොකද මේක තමයි logical thinking ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කොටස. අමාරු නෑ චුට්ටක්වත්. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හොඳට කරන නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? So don't worry about that, but you should think, you should use your brain, right? Here. Okay, write down the second step පුතේ. Second step, step 2 කියලා දාලා subtopic එක දාගන්න. Creating an algorithm for the problem. ගැටලු විසඳීම සඳහා algorithm එකක් ගොඩනැගීම කියලා ලියන්න පුතේ. මම ටග්ගා charger එක අරන් එන්න. Right? The step-by-step method that is used to solve the problem is called algorithm, right? Under the what is an algorithm, under you have to write down this, right? Definition. The step-by-step method that is used to solve the problem is called algorithm. Sinhala medium නම් පුතේ යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳීමේ පියවර ලිවීමේ ක්‍රමවේදය. හරි? Right. ඒ යටතේ ලියා ගන්න පුතේ algorithm can be represented in two ways. algorithm යන ආකාර දෙකකි. algorithm යන ආකාර දෙකකි. හරි? ආකාර දෙකකි. right? algorithm යන ආකාර දෙකකි. right. wait. හරියටම 6ට පුතේ නවතිනවා. 6යි 10ට ආයෙ ඔයගොල්ලෝ ජොයින්ට් වෙන්න ඕනේ. 6යි 5ට වගේ ඉන්න 5 minutes වලින් වගේ හරි 5 minutes වලින් ජොයින්ට් වෙන්න ඕනේ අපහු. 6යි 5ට වගේ ඉන්නකෝ. මොකද අපිට 6:30 වෙනකන් තියෙන්නේ. ඔව් 5 වගේ වෙද්දි එන්න. right. Number 1 ලියාගන්න පුතේ two ways. graphical representation. සිංහල මීඩියා ලියන්න පුතේ රූපමය ආකාරය. අංක 1 රූපමය ආකාරය. graphically රූපමය ආකාරය. right? graphically රූපමය ආකාරය. සිංහල මීඩියම් රූපමය ආකාරය. English medium අය graphically කියන තැන ලියාගන්න පුතේ flow chart. flow chart. right? සිංහල මීඩියම් අය රූපමය ආකාරය කියන තැන කටුණු ගැටලුවක් කරගන්න එපා පුතේ. මම පටන් ගත්ත ගමන් 5 minutes වලින් පටන් ගන්නවානේ. flow chart කියන තැන වෙනකොට ලියාගන්න පුතේ ගැලීම් සටහන්. සිංහල මීඩියම් ගැලීම් සටහන්. graphical representation අපි කියන පුතේ flow chart. සිංහලෙන් කියනවා ගැලීම් සටහන්. number 2 දාලා ලියන්න පුතේ textually. සිංහල මීඩියම් ලිඛිතමය ආකාරය. right? So textual representation is pseudocodes. P silence, right? Pseudocodes. Pseudocodes. P silence, right? Singaling අපි කියන පොතේ ව්‍යාජකේත ලිවීම. ව්‍යාජකේත. Then you know there are two types of algorithms: graphical representation and textual representation. So what do you mean by algorithm? It is step-by-step method that is used to solve the problem, right? යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳීමේ පියවර ලිවීමේ ක්‍රමවේද ආකාර දෙකයි. There are two types: graphical representation and textual representation. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන හොඳට ඔයගොල්ලෝ හොඳටම ස්ටඩි කරන්න ඕන කොටසක් කියන එක. graphical representation සිංහලෙන් අපි කියන පොතේ රූපමය ආකාරය ගැලීම් සටහන්, right? textual representation ලිඛිතමය ආකාරය pseudocodes නැත්නම් ව්‍යාජකේත, right? I think it's okay, right? මේක ලියා ගන්න පුතේ. මේක ලියද්දි තමයි අපි නැවැත්තුවේ. right? okay. right, I think it's finished now, right? Then we can move to the, first of all, we can study only the graphical representation. hari api මේකෙදි බලන්න පුතේ graphical representation එක. hari රූපමය ආකාරය. එහෙනම් put the subtitle now, graphical representation, within bracket put flow charts.
right? නැත්නම් flow charts කියලා ප්‍රධාන මාතෘකාව දාලා within bracket graphical representation of the algorithm කියලා ලියුවත් කමක් නැහැ. හරි? සිංහල medium ලියන්න පුතේ ගැලීම් සටහන් කියලා ලියලා වරහන් ඇතුළේ ලියන්න රූපමය ආකාරය. හරි? ආකාරය නෙමෙයි ආකාරය, right? ආකාරය. ගැලීම් සටහන් කියලා ලියලා උපමාතෘකා මේ ප්‍රධාන මාතෘකාව දාන්න පුතේ flow charts කියලා. ලියලා වරහන් ඇතුළේ රූපමය ආකාරය කියලා ලියන්න. right. හරි පුතේ එහෙනම් අපි යමු අපි දැන් බලමු එහෙනම් මොකද රූපමය ආකාරය අපි යමු බලන්න කොහොමද කියලා right wait I want to right අපි මේකෙදි පුතේ මෙහෙමයි මම පොඩ්ඩක් මේකේ මේක වෙනස් කරනවා මොකද මේක pseudo code වලට හදපු එකක් තියෙන්නේ wait right right අපි එකේ පළවෙනි එක ගමු right okay algorithm වලදී පුතේ දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන pseudo code එක මේ sorry අපි කතා කරන්න යන පුතේ flow chart හරි flow chart එක හරි pseudo code එක හරි අපිට තියෙනවා පුතේ කොටස් කෙනෙක් ක්‍රම තුනකට අපි කතා කරනවා හරි මම ඊට කලින් පුතාලට එන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ මේ presentation එක right මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බෑ එකපාරට අපි මම පුතාලට පොඩ්ඩක් පොත රිෆර් කරන්නම් හරි wait right right හරි මම පොත රිෆර් කරනවා පුතේ algorithms වලදී right algorithm එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැන් කතා කරා algorithm is a method to show the step in solving the problem hari we discuss those things right මේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි examples ටිකක් දීලා තියෙනවා හරි ඉතින් එක එක problem solve කරගන්න හැටි ඒක දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට කතා කරපු නිසා මම මෙතන මෙන්න මේක අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ when we are solving the problem so there are three main control structures hari අපි මේක ප්‍රධාන ආකාර තුනකට තමයි පුතේ මේ ගැටලු විසඳන්නේ එකක් තමයි one of that is sequence right problem එක ක්‍රමානුකූලව අපි solve කරගෙන යනවා කිසිම තැනක නවතින්නේ නැහැ හරි අනිත් එක තමයි පුතේ selection කියලා කියනවා පුතේ අපි එතෙන්දී කොන්දේසියක් අරගෙන අර ඔයගොල්ලන්ට marks අපි ගත්තේ marks විශාලයි හෝ සමානයි 30 නම් pass otherwise fail කියලා අපි ගන්න ඒ වගේ ඒවට අපි කියන පුතේ selection කියලා හරි තව එක ආකාරයක් තියෙනවා repetition කියලා තාම හැබැයි පුතාට ඒවා කියලා දීලා නැති නිසා දැනට මතක තියාගන්න පුතේ there are three control structures පාලන ව්‍යුහ තුනක් ඔස්සේ තමයි පුතේ අපි මේ algorithms ලියන්න ගන්නෙ හරි මම ඒකට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුතාලට ඊට කලින් අපි පොඩි දෙයක් බලමු flow chart එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියන එක හරි right මේ පොතේ යන විදිහට අපි යන්නේ නැතුව චුට්ටක් වෙනස් කරමු අපේ path එක හරි when we are drawing the flow chart we should use some control structures අමතක කරන්න පුතේ දැන් ඒව ඕනේ නැහැ හරි දැම්ම එපා හරි මේ විදිහට ගියොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් confuse වෙනවා මේ පොතේ තියෙන විදිහට ගියොත් මම ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා path එක right when we are drawing the flow chart we should use some symbols right අපි පාවිච්චි කරනවා පුතේ symbols වගේක් හරි for the start and stop we can denote by using oval shape or rounded rectangular shape අපි මම ඉස්සෙල්ලාම පුතාලට පෙන්නන්නම්කෝ flow chart එකක් මේ තියෙන flow chart එකක් පේනවද මේ තියෙන flow chart එකක් ඉතින් පුතාලට පේන ඇති ඕනම flow chart එකක් start එකක් සහ end එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි problem එකක් ආරම්භයක් සහ අවසානය තියෙනවා. We should mention the start and stop right position by using the oval shape or rounded rectangular shape. Rounded rectangular shape කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මෙහෙම ඉරිකෑල් දෙකයි දෙපැත්තට මෙහෙම curves දෙකයි. හරි මෙහෙම lines දෙකයි curves දෙකයි. ඒතර that is we call rounded rectangular shape.
right? So for the start and stop, you can use oval shape or rounded rectangular shape. This shape is very important. If you put here circle, no marks, right? So therefore, please use the correct shapes, right? ඒක නිසා මෙතනට ඔයගොල්ලෝ පුතේ oval shape එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට shape එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Like this. Right? If you want, you can draw like this shape, or you have to use like this rounded rectangular shape, right? For the start and stop only, right? For the start and stop අපි පාවිච්චි කරන්නේ oval shape කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? If you then you know when we are drawing the flow chart, we should have normally input ආදාන තියෙනවා and outputs too. Inputs, to denote inputs and outputs, we should use parallelogram, right? Parallelogram means සිංහලෙන් අපි කියන පුතේ සමාන්තරාශ්‍ර, right? ආදාන සහ ප්‍රතිදාන නිරූපණය කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ පුතේ සමාන්තරාශ්‍රය. Please you have to remember the shapes, right? ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඒක මහා ලොකු දෙයක් වෙන්නේ පුතාලා ඇඳගෙන යද්දී ඔය automatically මතක තියෙනවා. සමාන්තරාශ්‍රය. To denote input or output, we have to use parallelogram. Right? Parallelogram. So you can see, then here we are using same shape to denote input and output. Therefore, important thing is you should mention within that input or output. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ඇතුලේ පුතේ input එකක් හරි output එකක් හරි දැන් ලියන්න ඕනේ. ලියද්දී ඔයා කියනවා මෙතන ලිවන the radius of the circle no marks. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී මේක ගන්න එකම shape එක ගන්න මේ කාරණා දෙකකටනේ. ඒක නිසා පුතේ so we should mention it as input or output. So therefore get the radius number or input radius number or enter radius number. So just like that, or read radius of the circle. So just like that, we have to mention its input. මේක input එකක් කියන එක පුතේ පොඩ්ඩක් ඇඟ වෙන විදිහ තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. හරි? ඒතර input එකක් input ඒතර සිංහලෙන් ලියන අපි ලියන්නේ පුතේ අරය ආදානය කිරීම. හරි? ඒතර ආදානය කියන වචනය අවශ්‍යයි. සිංහලෙන් අපි ලියද්දී අරය ආදානය කිරීම. හැබැයි මතක තියාගන්න පුතේ සිංහල මීඩියම් දරුවන්ටත් මෙතනදී simple English use කරන්න පුළුවන්. හරි? මොකද ඒකට හේතුව algorithms කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normally මේ natural language එකකින් ලියන්න ඕන. ඒක සරල ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් සිංහල මීඩියම් අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් උත් කරද්දී සමහරලාට දැන් අපි තුමු රේඩියස් කියන වචනය දැනගෙන ඉඳී. නමුත් අපි තුමු circumference of the circle කියන්නේ පරිධිය. ඒතකොට මේ වගේ සමහර වචන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණොත් එහෙම පුතේ මෙතන ලියන්න විදියක් නැතු වෙන. ඒක නිසා මම කියන්නේ සිංහලෙන් නම් ගැටලුවක් නැහැ සිංහලෙන්ම ලියන්න. හරි? ඒතකොට ලියන්න ඕන අරය ආදානය කිරීම. නැත්නම් වෘත්තයේ අරය ආදානය කිරීම. හරි? Output, you can see output the area of the circle, right? ප්‍රතිදානය වෙනවා වෘත්තයේ වර්ගඵලය. නැත්නම් වෘත්ත වර්ගඵලය ප්‍රතිදානය කිරීම. සිංහලෙන් ලියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනවා පුතේ output the area of the circle. So you can see same shape but different purposes, to get the input, to send the output, right? Okay, now you know parallelogram we should use to denote input or output, right? Another one, right? Another one, process. To denote process, we should use rectangle, right? Rectangle. ක්‍රියායනයක් නම් පුතේ අපි භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩය, right? To denote rectangle, we can use the rectangle to denote the process, right? Process එකක් අපි denote කරන්නේ පුතේ rectangle එකෙන්. හරි? එතකොට පුතාලා හොඳට ඔලුවට ගන්න මේ shapes ටික. Then next one, if we have to get some, yes Mavindu. කියන්න පුතේ. මිස් නෑ හරියට ඇහෙන්නේ නැතුව කිය පොඩ්ඩක් අන්තිම ටිකයි කියන්න පුළුවන්ද? හරි. I think my internet problem, right? Internet unstable. Okay. අයිසරක් කියන්නම් අන්තිම ටික කිව්වේ පුතේ process එකක් නම් ක්‍රියායනයක් නම් අපි ඒ ක්‍රියායනය පෙන්වන්න භාවිතා කරන පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයක්. හරි? එතන calculate the area of the circle කියලා තියෙනවනේ. ඒතර area එක අපි calculate කරන්න නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයක්. හරි? ඒ කියන්නේ calculation එකක් නේ, it's a process. ක්‍රියායනයක් නේ note කරන්නේ අපි පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර. Right?
yes yes කියන පුතේ ටීචර් දැනට ටීචර් සූත්‍රය නෙමෙයිද දාන්න ඕන yes right අපි ඒවා ලියද්දී අපි ලියමු calculate the area of the circle කියලා ලියලා හරියන්නේ නේ අපි අඳිද්දී අපි හරියටම ලියමු පුතේ this is not good right calculate the area of the circle නම් ගැටලුව නැහැ දැන් මොකද අපි මේක දෙන්නේ පුතේ ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට දෙද්දී ප්‍රෝග්‍රෑමර් ගෙන් අපිට එක්ස්පෙක්ට් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ එයාගේ සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එක. ඉතින් අපි මේ calculate the area of the circle කියලා දුන්නාම මම කීරත් ඔයගලන්ට මෙහෙම ලියවන්නේ නැහැ පුතේ. මම ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒක calculate කරන විදිහ ලියන්න දෙන්නේ. මොකද හේතුව තමයි අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට දුන්නාම මොකද මේ ඇල්ගොරිතම් එක තමයි අපි මේ ෆ්ලෝ chart එක දෙනන්නේ පුතේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමර් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා ප්‍රෝග්‍රෑමර් හොයන්න how to calculate the area නේද අපිට යාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් subject knowledge එක we cannot right so therefore them මේක නම් හොයාගන්නේ අපි හිතමු surface area of the cylinder කිව්වොත් so how can he find right then he has to find the grade 11 books name the mathematics books so therefore better to put the formula පුතේ right ඒක නිසා මම කීරත් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ලියන්න දෙන්නේ නැහැ කොහොමත් ඉතින්දි මම ලියවන්නේ පුතාලට process එක හරියටම area is equals to 5r squared so just like that right or circumference is equals to 2πr like that right ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක මම process එක පුතාලට මෙහෙම ලියන්න දෙන්නේ නැහැ නමුත් ඉතින් අර මෙතන මේක තියෙන නිසා මම ඒක ගත්තේ පුතේ so you have to think this is the process of to denote the process we should use the rectangle okay that's all right okay right next one පුතේ to denote the decision මේ decision කියන එක පුතාලට තාම දැක්කේ නෑනේ මම පුතාලට පෙන්නන decision එකක් ආපු වෙලාවක් මේ තියෙන decision එකක් ගන්න තැන right අපි දැක්කේ නැහැ නමුත් අපි මේක කරා නේද ඔත්තේ දීලාටද කියලා පරීක්ෂා කරන්න නේද to find the number is odd or even so there is a decision we have to check whether that remainder is 0 or not right or we have to check whether that remainder is 1 or not right? So that is the condition right අපි සිංහලෙන් කියන කොන්දේසියක් කියලා. ඒ කොන්දේසියක් අපි බහලාන්නේ පුතේ මෙන්න මේ තීරණ කොටුවට. නැත්නම් this is the diamond shape right or kite shape right anyway you can say kiribati kate shape hari ඕන එක but this is the diamond shape so we have to use this shape to denote the decision right අපි මේක තීරණයක් ගන්න පුතේ අපි තීරණ කොටුව කියලා කියන සිංහලෙන් තීරණ කොටුව අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ හැඩේ විය යුතුමයි. හරි පුතාලා බය වෙන්න එපා මේවා අඳිද්දි පොඩ්ඩ අඳගෙන යන්නේ අපි චුට්ට අඳින්නේ ඔටෝමැටිකලි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා ඊට පස්සේ මේ ටික ඒ නිසා කටපාඩම් කරන්න ඕන කියලා එහෙම බය වෙන්න ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි right I think time is over now right මෙහෙම දෙයක් කරමු පුතේ අපි අනිත් එක මම චුට්ටක් කියන්නම් පුතාලට there are some arrows නේද පුතේ arrows තියෙනවා කිසිම වෙලාවක straight lines විතරක් එන්නේ නැහැ because we are discussing only flow chart ගැන අපි කතා කරන්නේ ගැලීම් සටහනට ගලාගෙන යන direction එකක් තියෙනවා it has a direction හරි it has a direction right එතකොට බබා right direction එකක් තියෙනවා එතකොට direction එක හරිම වැදගත් පුතේ right direction එක අනිවාර්යෙන් පුතේ arrow එකකින් denote කරන්න ඕන. ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක flow chart එකක පුතේ පොඩ කතා කරන්න තියෙනවා. straight lines එන්නේ නැහැ. හරි කිසිම වෙලාවක straight lines එන්නේ නැහැ. නිකන් normal line එක එන්නේ නැහැ පුතේ. අනිවාර්යෙන්ම arrows දාලා arrow head එකක් දාලා direction පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. last one මේක නම් most probably use කරන්න වෙන්නේ නැහැ circle right it's a connector right මේ circle එක use කරන අවස්ථාව මම කියන්න පුතාලට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් හරි අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ paper එකේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳගෙන යනවා කියලා තව ටික දවසක් යද්දී ඔයගොල්ලෝ හොඳට මෙහෙම අපි හිතමු මේ තියෙන වගේ paper එක කියලා පුතේ ඉතින් ඔයා මෙහෙම flow chart එක මෙතන ඇඳගෙන යද්දී පුතාට ඊට මදි වෙන්න පුළුවන් හරි so it's not enough time it's okay I have another class පුතේ අපි බලමු පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. ඉතින් අපි මෙහෙම ඇඳගෙන යනවානේ. හරි මෙහෙම ඇඳගෙන යද්දී අපිට input එක තියෙනවා මගේ I have a parallelogram here right. අපිට මෙහෙම මේක ඇඳගෙන යද්දී පුතේ අපි හිතමු මෙතන ඊට මදි වෙනවා. ඊට මදි වුණාම මොකද කරන්නේ? ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම where's the arrows are here right අපිට මෙතන ඊට මදි වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතනින් එහාට යන්න විදිහක් නැහැනේ therefore we should use the circle right එහෙනම් අපි මෙතන පොඩි circle එකක් දානවා පුතේ හරි not the මෙතන චුට්ටක් ලං කරලා මේක අඳින්න ඕනේ හරි මෙතන circle එකක් දානවා මේ circle එක ඇතුලේ පුතේ අපි english letter එකක් දානවා හරි
මොකද අපි මේකට අපි කියන කනෙක්ටර් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉඩ මදි වෙච්ච නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කනෙක්ටර්ස් දාන්නේ පුතේ. අපි හිතමුකෝ when I put capital A, right? ඊට පස්සේ මම ඊළඟ page එකේ start කරන්නේ ඊළඟ page එක අපි හිතමු මේ පැත්තේ මම දාන්නම්කෝ new start again. So I put again that letter, right? අර connector එක ඒ විදිහටම දාලා පුතේ මම මෙතන එකේ මේක ඉතින් ගොඩාක් කලාතුරකින් පුතාලට එන ඉතින් එච්චර ලොකු ඒවා ඔයගොල්ලෝ අඳින්නේ නැති නිසා. නමුත් ඉතින් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් here you can put again arrows, right? මෙතන නම් මේ arrow එකක් නැතුව තිබ්බත් කමක් නැහැ. මොකද අපි මෙතන connect කරන්නේ මේ circle එකටනේ. ඒ නිසා නැතුවත් කමක් නැහැ. නැත්නම් arrow එක දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඊටු ටික continue කරා යනවා. ඉතින් circle එකක් දැම්මහම පුතේ දන්නා කවුරුත් මේක connect එකක් කියලා. Connect with this point, right? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊට මදි වුණොත් හැබැයි මම හැම වෙලෙම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට so take a first whole page හැම වෙලෙම flow chart එකක් අඳින්න ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ පිටුවක් ගන්න. මොකද පුතාලා flow chart ඇඳගෙන ගියාට පස්සේ ඒ ඉතුරු වෙන ඉඩට අතර තව flow charts අඳින්න එපා. හරි? පොඩි book එක හරි CR book එකේ හරි තනි පිටුවට එක flow chart එකක් ගන්න. ලෝභ වෙන්න එපා. ඒ flow chart එක ඇඳපු තැනම ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් හරි යටින් හරි ඉඩ තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව පුතේ මම පුතාලට ඊට පස්සේ හැම flow chart එකකටම pseudo code එක ලියවනවා. හරි? ඒතකොට pseudo code එකත් අපිට පුළුවන් flow chart එක ළඟින්ම pseudo code එක ලියන්න. So then you can compare. Right? මගේ purpose එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මම කරන්න යන විදිය. ඊට පස්සේ අපි පුතේ Pascal වලින් practicals කරනවා. Pascal programming වලින්. Pascal program එකත් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට advice කරනවා එතනම ලියන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම you can see the flow chart, you can see the pseudocode and you can see the program, right? Therefore then you can compare, then it's so easy for you, right? ඒක නිසා ඔයාලට හොඳටම පේනවා එතකොට පුතේ පැහැදිලිවම flow chart එක මොකද්ද, pseudocode එක මොකද්ද, program එක මොකද්ද කියලා. හරි? ඒක නිසා පුතාලා ලෑස්ති වෙන්න right? I think internet problem. Right. Therefore, you have to get ready with that, right? So take one page, right? Oh, putte. සූඩු කෝඩ් එක කිව්වේ අර ව්‍යාජකේත කියන එකද? ඔව් pseudocode එක කියන්නේ ව්‍යාජකේත. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම පුතේ වචන දෙකම පුරුදු වෙන්න, සිංහල ඉංග්‍රීසි words දෙකම පුරුදු වෙන්න. මගේ දරුවෝ මේකම කියන්නේ හැම වචනයකටම ready වෙන්න පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ලොකු benefit එකක් තමයි you can see the English medium word and සිංහල medium both words, right? ඉතින් ඒකේ වාසිය මම කියන්න පුතේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ගේ age එකේදී හැම medium කියන්නේ මේ mediums දෙකෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි තමයි ඊට සමාජයේ ඔයගොල්ලන්ට එක තලයකදී හම්බ වෙන්නේ. නේද? එතකොට ඒ society එකේදී ඔයගොල්ලන් පුතේ කියන්නේ